अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। फ़लयहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ को शौक़ व मोहब्बत से दुआएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़वाद इस्लाम इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो अल्लाह ताला हम सरज़मा व कामिल अक़ीदा बांधे द टोलो इस्तिक़ामत नसीब का। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु इरशाद फरमाई फ़लयहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही। वे मोमिनानो लपकार दी च द अल्लाह रब्ज़ुल जलाल और द अल्लाह हबीब अलैहिस्सलाम द मुखालफत नज़ानु साथी। अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वरना कचरता यो मुसलमान या इनफिरादी तौर बांधी या इज्तिमाई तौर बांधी द अल्लाह ताला व द अल्लाह द हबीब अलैहिस्सलाम मुखालफत ता तैयार शीन पदी व फितने राजी और अज़ाब अलीम ब पे राजी। इमामुल मुफस्सिरीन फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह पर तफसीर कबीर के ज़िक्र कई द फितनों न मुराद दादी च पदवी बा या बेटे में बारानू न कीगी या पे सोकड़ा राशि और या पदवी बांधे सैलाबू न राजी या पे दुश्मनी हुई दसवजना चकल मुसलमानान पर इस्लाम बांधे अमल कौल प्रीदी पर निज़ाम मुस्तफ़ा बाने और कुरानी मजीद बाने फुरक़ान हमीद बांधे अमल कौल फ्रीदी दुबे बदी मजहर गर्जीगी ददी मिज़दाक़ बगर्जीगी अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिंदगी द से तेरा करे दा च अगवी ढेर दा मिस्किनई और द आजिज़ई जिंदगी तेरा करे दा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सवाल के च अल्लाहुम्मा अमितनी मिस्कीना व अहयिनी मिस्कीना वहशुरनी यौमल क़ियामत मिस्कीना। या अल्लाह माल जुंदम दे मिस्कीनान और आका वो मिस्कीन दजड़ मिस्कीन ने यो फागी चे पैसे वर सर नहीं रुपये डॉलर या शरपई वर सर नहीं ना 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 दिल तक दे मिस्कीन न मुराद आगा दे चे जड़ी द अल्लाह ताला प मुहब्बत बानी मामूर भी और द गैरुल्लाह मुहब्बत ने जड़ खाली भी चे अल्लाह माल जुंदम दे मिस्कीनान और आका और माला मरगम में मिस्किनान और आका यानी तर मर्ग पूरी इलाहुल आलमीना
په دې باندې مال استقامت راکا چې زما پزړه کې ستا محبت دي، زما پزړه کې ستا د دین محبت دي، ستا د تبلیغ محبت دي. او الہ العالمین وحشرنی یوم القیامت مسکینا، او پورز د قیامت باندې یا الله ما د مسکینانو په سب کې را پاسول. عائشہ بی بی تپوس کې چې یا رسول الله تاسو عجیبه خبر وکړه چې پورز د قیامت هم یا الله ما د مسکینانو سب کې را پاسوا. وای د دې څه فلسفه ده، د دې څه حکمت ته؟ نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې ورځ د قیامت شي دا مسکینان دا فقیران با د مالدارو مسلمانانو نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، 1500 کاله مخکې. او بیا ورته فرمایي لا ترد المسکین ولو بشق تمرة. اے عائشی بی بی، اے د مؤمنانو موري، مسکینان کده لراشي سوال درنه کوي، مسکینان زنانا اغوی تشی ملیگا، اغوی تشی مرکا، بلکہ اغوی سره امداد کوا اگر چې د کجوري یو ډکره ولی نه ولو بشق تمرة. او ځان سره مسکینان رانږدې کا، ځکه په ورځ د قیامت باندې الله تعالی به تا ځان سره رانږدې کړي. محدثین کرام مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې الله تعالی ملاویږي هغه د اولیاء د علماء حق او د مسکینانو په صحبت کې ملاویږي. ځکه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ارشاد فرمایلو چې ای زما صحابه کرامو اطلبونی فی ضعفائکم، ما په مسکینانو او عجزانو خلقو کې تاسو طلب کوي. زبر مسکینانو ملګری ما، د متکبرینو ملګری نه ما، داغه سرکش خلقو ملګری نه، بلکې ما په مسکینانو کې طلب کوي، ځکه چې تاسو مدد کیږي. فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، د دې مسکینانو د برکته، د دې اولیاء د برکته، د دې نیکانو خلقو د برکته تاسو ته رزق ملاویږي او تاسو مدد هم کړی کیږي. نبی کریم علیہ السلام به دعا کوله چې یا الله دا غریب مهاجرینو د برکته یا الله مال په دې جهاد کې بره راکا. ورنه نبی علیہ السلام خو مجسمه وسیله وا، امام الانبیاء رحمت للعالمین، دا غوی د بل چا وسیلې ته ساجدو، خو ما او تاته دا تعلیم راکو چې د نیکانو خلقو وسیله ګرځول دا سنت محمدی دی، دا د نبی کریم علیہ السلام سنتی. چې امام الانبیاء فرمایي چې یا الله مال په دې جهاد کې، مال په دې جنگ کې د کافرانو خلاف چې کم جنگ شروع دی، یا الله د دې مهاجرینو د فقراء مهاجرینو په برکت باندې یا الله مال بره راکا. نو په دې کې تبلیغ څه شی دی؟ هغه دار چې نیکانو خلقو په وسیله سره دعا غوښتل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ډیر دا عاجزی زندگی تیرا کړی دا، او نبی علیہ السلام فرمایي چې ډیر خلک داسې شته رب اشعث مدفوع الباب مدفوع الابواب لو اقسم علی الله لابره. ډیر پیری یو شګر سرواله وي، ویخته به ګډ وړي او خلکو به د دروازو نه شړلې وي، لیکن که الله تعالی باندې قسم وخوري لابره، الله تعالی باندې قسم رښتیا کوي. یعنی که یو نیک سړی د الله ولی په حقیقت کې د الله ولی وي او الله سره خپل معامله صفاوي، نو کدا وي چې یا الله ته د خیر د رحمت بارانو کا، نو الله پاکه مخلوق ته نه ذلیل کوي، بس الله جل جلاله به د خیر د رحمت باران کوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي موږ تاسو ته د دنیا د تیرولو طریقه راته ښیي چې د دنیا په حواله باندې تاسو د ځان نه کمزوري کسته ګوري، او د دین په حواله باندې چې تاسو نه څوک په دین کې مخ کی هغوی ته ګوري. یو سړی د 15 ټیمه مونځ کوي، نو لہذا هغه د په خپل مونځ باندې تکبر نه کوي، بلکې هغه سړی ته دی وګوري چې کم سړی تهجد هم کوي، کم سړی اوابین هم کوي، اشراق هم کوي، ورسره صدقې هم کوي، ورسره جهادونه هم کوي، ورسره پستبقوا الخیرات نور هم د نیکۍ کارونه کوي.
نو لہذا بل حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان دا وغواړي چې زه د صابر هم شم او شاکر هم شم، ځکه دا دوه ضدین دي، صابر کېدل او شاکر کېدل. نو د لپاره دا پکار دي چې د دنیا په حواله د ځان نه غریب خلکو ته وګوري. نو دغه با پدېشته حال باندې بددو اغا شکر پیدا شي چې یا الله زدي چې کم دی هغه داسې غریب خو نه پیدا کړی، او د دین په حواله باندې د ځان نه دی اوچتو خلکو ته وګوري. نو دکې با صبر الله تعالی پیدا کی او شکر چې یا الله تا ما باندې ډېر رحم کړی دی چې زدي د خپلو نیکانو خلکو په نقش و قدم باندې ګرځولې ما. عزتمندو الله رب العالمین جل جلاله وعم نواله څومره کامیابی او کامرانی چې خو دی دا هغه د رسول الله مبارک په دین کې خو دی. الله رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، دا الله په نس باندې چې ټولو نه مقبول ترین دین دی او دا الله په نس باندې د ټولو نه غوره دین دی هغه نظام مصطفی دی. الله تعالی فرمایي ورضیت لكم الاسلام دینا، ما دین اسلام تاسو د پاره غوړه کړی دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین. کم خلق چې د اسلام نه ما سیوا د نبی علیہ السلام د دین نه ما سیوا بل دین ګوري، یهودیت کی طرفی ګوري، عیسائیت کی طرفی ګوري، نو لہذا دا به په ورځ د قیامت باندې د تاوانیانو دنیا به هم خرابوي او آخرت به هم خرابوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي وې زما په امت باندې به داسې وخت راشي چې فتنې به پیدا شي، اهل علم به خدای پاک وفات کی، علم به ختم شي، په وفات د علماو باندې علم به څنګه ختميږي؟ یعنی داسې نه چې د علماو د زړه الله پاک علم وباسي، علما به وفات شي او دنیادار خلق به علم نه کوي. نو لہذا فتنې به خوري شي او خلکو کې به قتل و غارت عام شي او بیا به خلک جاهلان خلک ځان له مشران فابتوا بغیر علم فضلوا وادولوا. نو جاهل خلک چې ځان له مشران او امیران کی نو دوی به بغیر د علم نه فتوی ورکوي، خپل ځان به هم ګمراه کوي او نور خلک به هم ګمراه کوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو فاسق فاجر دی، داغه بنگله ده، داغه کاروبار دی، هغې ته مه پس کېږئ، ځکه چې تاسو ته څه پته ده چې دا په ظاهري چې کم دی راحت دی، لیکن قبر کې د دې نه به عذاب جوړېږي. ځکه د ټول د دې نعمتونو باره کې به الله رب ذوالجلال تپوس کوي چې تا له ما نعمت درکو، تا د دې مصرف تا په صحیح مصرف کې استعمال کو او کنا په غیر مصرف کې دې استعمال کو. د رسول الله مبارک د شریعت نه د خپل دولت او د خپل زور دا قربان کو او کنه خپل عیاشو بارکی. تو نبی کریم علیہ السلام منګ او تاسو ته هغه د سادګۍ او د مسکینۍ درس را کړی دی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي دو سيزونه انسان نه خوښي، یو د مرګ او بل د قلت مال، یعنی غریبی چې سړي سره مال لګي دا انسان نه خوښي. خو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استاد پیر او مرشد، زمونږ استاد مربی معلم الکائنات، هغه فرمایي چې دا مرګ د فتنو نه بهتر دی. چې یو سړی په فتنو کې اخته شي، لکه نن سبا د فتنو دور دی، عیاشو دور دی، قادیانیت دور دی او د یهودیت غلبه ده، په دې دور کې د مؤمن مسلمان د پاره مرګ بهتر دی. نبی علیہ السلام به دعا کوله چې یا الله د فتنو خورېدو نه مخکې یا الله ته زما د روح والی. د حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایي چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی مرګ بد ګڼي، خو لیکن د فتنو نه مرګ چې کوم دی هغه بهتر دی. او بل حدیث مبارک کې راځي الموت تحفة المؤمن، مرګ د مؤمن مسلمان د پاره تحفه ده او گفت دی. او بعضې خلک قلت د مال هغه بد ګڼي چې ما سره پیسې نشته، ما سره دولت نشته، لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې کم خلکو له ډېر مال الله ورکړی هغوی سبا حساب کتاب ډیر وي چې تا دا مال په کم ځای کې استعمال. تو لہذا چې کم مال وي نو د هغې حساب کتاب به ګوره کم وي. دیو جنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
بادروا بالاعمال الصالحه د فتنو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. وای داسې وخت به زما په امت باندې راشي چې سار به یو سړی مسلمان وي ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي سار به کافر وي. شیخ عبدالحق سے فرمائی محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وای دا څه وجه ده چې سار به سړی مسلمان وي ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي سار به کافر وي. وای دا به ژبه غلطه استعمالوي، څوک به د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي، څوک به د صحابو په شان کې ګستاخي کوي، څوک به د اهل بیتو په شان کې ګستاخي کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه د فتنو په دور کې چې کم ناس کس ته هغه به د قائم کس نه ډېر بهتر وي د ولاړ کس نه، او ولاړ کس به د روان کس نه هغه ډېر بهتر وي، او روان کس به چې کم سره په منډه رواني د هغه نه به ډېر بهتر وي. د دې حدیث شریف مطلب سره یعنی کم سره چې ناس ته فتنو نه خبر نه دی، ساده به د ژوند تیری د فتنو نه خبر نه دی، دا بهتر دی د هغه کس نه چې کم سره لږ فتنو نه خبر دی. او کم سره چې فتنو نه خبر دی خو فتنو کې ملوث نه دی، فتنو کې مخلوط نه دی، دا بهتر دی د هغه کسانو نه کم سره چې په فتنه باندې ککړ دی. او بیا چې کم سره لږ په فتنه کې اخته دی هغه د هغه کسان نه ډېر بهتر دی څوک چې د سر نه خپو پورې په فتنو کې اخته دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي تر هغه وخته پورې به قیامت قائم نشي چې دا مشران به دروغجن شي او کشران به فاسقان فاجران شي. لکه ګورئ عام طور باندې هغه زمانه د نبی علیہ السلام د نن نه 1400 کاله مخکې پیشنګویي کړې ده چې هغه وخته پورې به قیامت قائم نشي څو پورې چې مشران به دروغجن شي او کشران به فاسقان او فاجران شي. په دغه وخت کې د الله په نوم باندې پناه غواړئ د فتنو نه. ګورئ اوس زمینی حقایق دي چې مشران اکثر دروغ وي او کشران فاسقان دي، کنځلې کوي. دا کشران چې څومره کنځلې او هغه غیر اخلاقی خبرې کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نن 1400 کاله مخکې د دې پیشنګویي ورکړې ده. نو په دې دور کې څه پکار دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي اطلبونی فی ضعفائکم، ما په اولیاء کې تاسو طلب کوي، یعنی د نیکانو خلکو منګول راټینګه کوي، د نیکانو خلکو لمن راټینګه کوي، تاسو به بچ شئ د فتنو نه. ځکه الله تعالی صراحتا فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای ایمان خاوندانو که تاسو هغه خپل تقوا او ایمان ځان سره آخرت ته وړل غواړئ نو تاسو د نیکانو خلکو منګول راټینګه کوي. ځکه شیطان دا ویلی دی چې یا الله ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم، چې یا الله ستا بندگانو گمراه کولو د پاره به زه راځمه، د ښي طرف نه به راځمه وسوسې به ورچومه، د ګس طرف نه به راځمه وسوسې به ورچومه، د مخې طرف نه به راځم، د شا طرف نه به راځم. یا الله ستا بندگان به زه گمراه کومه، ځکه چې تا الہ العالمین تا زه گمراه کړی مې په بما اغویتنی. په دې کې هم شیطان بېادبي کړې ده، ځکه چې الله تعالی څوک گمراه کوي نه بلکې دا د بېادبۍ د وجې نه گمراه شوي. کله چې الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، د ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس ابا واستكبر وکان من الکافرین. ابلیس علیه اللعنت سجده ونه کړه او نور ټولو فرشتو سجده وکړه، لیکن الله تعالی ته سمدستی نه وي چې اے ابلیسا اوزا زما دلبار نه اوزا، نه الله تعالی دې تپوس کوي استکبرت ام کنت من العالین. دا سجده خو زما حکم، آدم علیہ السلام خو ما په خپل دست قدرت سره تیار کړی دی، تا دا سجده ولې ونه کړه؟ استکبرت ته په ځان باندې پوی نه شوي، یعنی په ناپوهتیا کې دې تکبر وکړو. ام کنت من العالین یا خبره دې په سوچ باندې کړې ده، یعنی په کامن سنس په سوچ باندې تا تک د متکبرینو خلکو نه، یعنی پښتو کې راځي چې دا خبره دې په جوش کې کړې که په هوش کې. تو شیطان وایي چې خدایا دا خبره هغه خپله شیطانی قیاسې شروع کو، انا خیر منه،
خلقتنی من نار وخلقته من طین. یا الله دا خبره ما خو په سوچ سمجھ باندې کړې ده، ما په دې باندې ډیر سوچ کړی دی چې الہ العالمین زره دنه بهترې ما دادی دا خټې نه پیدا کړي او زه دې د اور نه پیدا کړی ما، نو اور چې کم دی د خټې نه بهتري. تو لہذا د دې وجنا شیطان ته الله پاک او فرمایل چې فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اوزه زما دلبارنا چې اوس د آدم علیه السلام بې ادبي وکړه، یو سکند چې کم دی ستا گنجایش نشته، ځکه د پیغمبر بې ادبي الله پاک هر ګناه معاف کوي، یو شرک نه معاف کوي چې چا خاتمه په شرک شي، او یو چې کم انسان د پیغمبر بې ادبي وکړه د پیغمبر بې ادبي الله رب ذوالجلال نه معاف کوي. نو شیطان علیه اللعنت دا چې الله رب ذوالجلال لعنتی کړی دی، نو دا د آدم علیه السلام په بې ادبۍ باندې، او نور مفسرین کرام ذکر کوي چې دا آدم علیه السلام په دې تندي کې نور محمدي ځلېدو، او دا اصل کې دا بې ادبي او ګستاخي او بغض او حسد د رسول الله مبارک سو چې آدم علیه السلام ته سجده کوما، نو دا خو رسول الله مبارک ته سجده راځي. او د دې وجنا چې کم خلق د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کوي، یاد ساتي اغا الله رب ذوالجلال داوی توبه نه قبلې، او د نبی علیہ السلام بے ادبی چې کیږي یاد ساتي په دې ملک به عذابونه راځي، عذابونه به راځي، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب ذوالجلال رحمت للعالمین را لګلې دنیا ته چې داوی چرچا کیږي، داوی معجزات بیانېږي، داوی کمالات بیانېږي، نو دنیا کې به امني. او که نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات او کمالات نه بیانېږي، نو بیا به ګوره بدامني، قتل و غارت به، فتنې به، ګرانۍ به، او چې کله نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی شروع شوي او مسلمانان خاموش شي، به په دنیا باندې عذابونه راځي. تاسو ګورئ نه دا څومره عذابونه دي، دا څومره فتنې دي، دا د نبی علیہ السلام په شان کې. نبی علیہ السلام په دین باندې غوڅوک عمل نه کوي، ځکه زمونږ غم خادي زمونږ هر یو رواج د رسول الله مبارک د شریعت نه خلاف، او بیا د نبی علیہ السلام په ذات باندې معامله شروع شوه، د نبی علیہ السلام په قرآن باندې عمله شروع شوه، نو بیا خو د عذابونو څه کمی نشته. ځکه الله رب ذوالجلال ارشاد فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ودیریږي هغه خلک چې زما د امر خلاف کوي، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، په دې باندې به فتنې راځي او په دې باندې به عذاب علیم راځي. یعنی امام رازی رحمت الله علیه فرمایي یعنی په دې باندې به دشمنی راځي، او په دې باندې به بیٹه ما سوکړي، بیٹه ما سیلابونه، دا ګورئ نه باران راول شته نه، او چې کوم ځای سره د توپانه یا مکمل سوکړي. خدا د خدای قرآن هغه کتاب دی چې په دې کې دروغ نشتا، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا عظیم کتاب دی. دوی چې کومې خبرې کړې دي او کومې پیشنګویانې ورکړي دي هغه بالکل رښتیا دي، او د هغې مطابق په الله رب ذوالجلال عذابونه راولي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو لره په دې لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مدرسې کار شروع دی ډېر په جوش او خروش سره، نو لہذا دې مدرسه کې تاسو مدد وکړئ، ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو انسان وفات شي د ده د عمل سلسله ختم شي، مګر درې شیزونه داسې دي چې هغه بعد الوفات هم دته پیدا رسوي. یو دی صدقه جاریه، یو دی صدقه جاریه چې یو انسان مدرسې له ځای ورکو یا مدرسه کې پیسې ولګولې، دا صدقه جاریه ده، او دا تر ورځ د قیامت پورې په دې کې طالبان سبق کوي، دارنګې مسجد کې طالبان سبق کوي، شیخان پکې هغه درس تصوف کوي، د الله رب ذوالجلال جل جلاله بندگی کوي. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو کله انسان وفات شي دا عمل سلسله خو ختم شوه، لیکن چې د صدقه جاریه ورکړي جماعت لا مدرسې لا او به داسې د اهل حق مدرسې لا چې په دې پورفتن دور کې دی دا بربریت او د ظلم په دور کې د اسلام نشانی پورته کړي، आवाज حق پورته کړي، تو لہذا یقینا چې دلته چا پیسې ورکړي دا غوي بخشش یقیني دی. او بیا کم خلق بعد الوفات چې کم خلکو نیکمل اولاد پرې خو دي، نیکمل اولاد د چا نه پاتې، کم خلکو خپل بچی مدرسو ته وقف کړو او هغه مدرسو ته چې هغه د پیغمبر علیه السلام عشق درس ورکوي، د صحابه کرامو د عشق درس ورکوي، د اهل بیتو د ادب او د تعظیم درس ورکوي، په اسلام باندې د قربانۍ چل خلکو ته ښایي. یوازې دا خو نه چې صرف درس او تدریس کوا او یو رواجی درس او تدریس کوا مال صرف تنخواه را کوا، نه، چې د قربانۍ وخت راشي توره په لاس کې براله، او چې دا تهجد وخت راشي تهجد کوا، او چې واعظ و نصیحت وخت راشي واعظ و نصیحت کوا. الحمدلله دا مدرسه جامعه امینیه په دې معیار باندې برابر ده چې طالبانو ته هغه دا علم دین درس هم ورکوي او دا پکې صلاحیت هم پیدا کوي چې دا ظالم او د فرعون مخې ته به کلمه حق څنګه وي، د دشمن په سترګو کې به سترګې ورکې او आवाज حق به بلندې. ځکه د ټولو نه غټ جهاد سره چې هغه دا ظالم بادشاه د ظالم حکومت په مخ کې حق خبره کول دا د ټول نه لوی جهاد. دا یو صدقه جاریه ده چې بعد الوفات انسان ته داغه پیدا رسی، او بل نیکمل اولاد چې ستا اولاد نیکملي تقواداري پرهیزګاري او د پیغمبر علیه السلام عشق پکې، د الله رب ذوالجلال مینه پکې، په دین اسلام پکې غیرت وي او د قوم او د ملک او د مذهب هغه د خدمت جذبه پکې وي، نو د دین صدقه جاریه جوړي. اوس یو سړی داسې دی چې هغه داسې مدرسه کې سبق ویلي چې د پیغمبر علیه السلام محبت ته شرک وي، دا صحابه کرامو تعظیم ته، د اهل بیتو تعظیم ته هغه روافضیت او دغه چې کوم دغه شیعتوب وي، نو لہذا دا سړی صدقه جاریه نشي کېدی. او بل هغه انسان چې علم وکړو او نورو خلکو ته ورسو، نو کم خلک چې پکې د شاګردان دي د مریدان دي عمل کوي د تبا پیدا رسیږي. یاد ساتئ د دې مدرسه کې تاسو ډیر په اخلاص باندې مدد وکړئ، خپل بچی پکې شامل کړئ، یک جانی او مالی خدا دی جانی چې تخپل بچی راولا، بچو کې قابل بچی راولا، دین اسلام ته وقف کا. او بل مالی مدد داره چې ستا 10 روپۍ وس کیږي 20 روپۍ وس کیږي په دې مدرسه کې ولګوا چې ستا د پاره صدقه جاریه جوړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په مقدس مکه باندې بهتر خلق علماء حق دي چې هغه خلکو ته حق خوري او د دین اسلام چې کم دی ګډ ګډ ترسي. تاسو ګورئ نو اول زمونږ استاد مشر جناب خادم حسین سے اغوی आवाज حق بلند کو دنیا نه لاړو، لیکن په دغه حق باندې استقامت اختیار کو، الله رب ذوالجلال ولدوم الوی مقام ورکو چې د مؤمن مسلمان پتر جنازې نه لګي. 2 کروڑ خلک دا وی په جنازه کې دا د علماء حق او دا امام المجاهدین هغه دا یو علامت دي. او الحمدلله زمونږ څومره چې مشران دي سات صاحب دي، جناب علامہ شفیق امینی صاحب، الله تعالی دې ډېر عمر ډېر عزت ورکړي او الله تعالی دې په غیبی پرشتو سره دا غوي مدد وکړي چې هغوی د आवाज حق پورته کړی دي. په کار خدا ده چې ټول مسلمانان چې د هر مکتبه فکر والی دا اسلام زمونږ ټولو شریک دی، دا پیغمبر زمونږ او ستاسو ټولو شریک دی چې ټول ودرېږي او د شفیق احمد امینی صاحب پس ودرېږي چې تکړه شه. په دې ملک پاکستان کې به نظام مصطفی راولو، په دې ملک پاکستان کې به اسلامی قانون راولو، ځکه دا ملک پاکستان جوړ شوی په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې. او نن دا امام المجاهدین چې کم یو نډر او بے باکا مجاهد اعظم
جناب حافظ سعد سے داوی در رہائے ورځ ده او دړنه او ته دعا وکړي چې الله تعالی دغه عظیم مجاهد سعد صاحب ته حافظ سعد صاحب ته الله تعالی دی حفاظت وکړي چې هغوی ته الله تعالی باعزت رهایی نصیب کړي او د اهل سنت والجماعت بالخصوص د تحریک لبیک پاکستان چې څومره مجاهدین دي او څومره کارکنان دي یا الله د هغوی باعزت رهایی نصیب کړي او په دې ملک پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان خدای نظام راولي دغه دې لپاره ځکه دعا کوو چې هغه د رسول الله مبارک د دین لپاره پروژه کې دوی چې کوم دی ویني توی ته قرباني ورکړي ټول عوام او خواصو نه دا خبره پټه نه ده بلکې موږ له پکار دي چې پر رسول الله مبارک په دین باندې قرباني ورکو او کدا قرباني نه نو د دې ځای نه به امریکا جوړي د دې ځای نه به یورپ جوړي دلته به د عیاشو یو سیلاب روان او بل خو د خوشحالۍ خبره یو دا ده په حدیث ماته ویل چې په سیکنډ ټایم کې به د عید الاضحی نه پس د غټ اختر نه پس دلته کې د دې سکول والو کسانو د پاره د دې لیکچرانو د پاره سټوډنټانو د پاره او د نور عوام خلکو د پاره د مدرسې پروګرام شوی دی نو ان شاء الله تعالی هغه بهترین استادان دي قابل ترین استادان هغه کې به خدمت سره انجام کوي الله تعالی دې دا مدرسه ورسته ورځه آباد او ودان لري او په دې ملک پاکستان کې دی الله پاک د نظام مصطفی قانون نافذ کی بالخصوص یا الله اسلامی ممالک ټول ممالکو کې خدایا اسلامی قانون د رسول الله مبارک نظام خپل قانون خدای نافذ کړی کې د حرمین شریفینو باندې د يهودو نسواراو اغا تسلط ته غلبه ده یا الله حرمین شریفین د يهودو نسواراو د غلامی نه آزاد کړي یا الله بیت المقدس او نور شعائر الله چې څومره دي د اولیاء کرامو مزارات دارنګ نو لوی لوی جمعتونه د يهودو نسواراو او د قادیانانو د شیعاګانو تسلط نه خدای آزاد کړي لا العالمین په ملک پاکستان کې اسلامی قانون او نظام مصطفی نافذ کړي کې حافظ سعد صاحب ته عظیم رهایی نصیب یا الله یو عظیمه او تاریخي رهایی نصیب کړي څومره کسان چې په جیلونو کې دي او یا الله ستاسو د دین لپاره قرباني ورکړه نه د پوله پټي لپاره نه د ذاتیاتو لپاره یا الله د عظیم رهایی نصیب کی او دا وی خاندان تا صبر جمیل اجر عظیم ورکی گل زمان سے بسوکی زمنګ ملګرو کې الہ العالمین نن اپریشن دی ټول شفای کامله ورکې ټول بیماران ته دعا وکې یا الله ټول تشسر زمنګا شفای کامله نصیب کې بالخصوص پیر طریقت بر شریعت جناب الحمدللہ سے ډیر عمر ورکې شفای کامله نصیب کې سمره سیبان بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله ورکې سمره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کې یا الله د خیر د رحمت بارانو کې صلی الله تبارک و تعالی علی حبیبه محمد و علی